अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मोहतरम रुणो मास्ता सुपोड़ान दे द सूरह आल इमरान आयत तिलावत को पते आयत मुबारका के अल्लाह ताला दा फरमायली दी ची मूंग पा मोमिनानो बांदे एहसान उकड़ो ची पदुई के वो यो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची उमददुई नो अगम रवास तोलो अगम मबूस को और ददी रसूल कार सदे दा यतलू अलैहिम आयाती ही पदुई बांदे द अल्लाह ताला आयतुना तिलावत कई लवली व युज़क्कीहिम और दुई तज़किया कई दुई पाकई व युअल्लिमुहुमुल किताबा और दुई तद किताब तालीम वर कई वल हिकमा और हिकमत वर्तक़ई व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन और दुई दीन पहला बड़ेरा वाज़ेहा गुमराही क्यों तो दादा अल्लाह ताला डेरलुई एहसान दे कि अल्लाह ताला दुई द गुमराही ना रउइसल और दा से रसूली महबूस को चाउम दुई नौ और अगयो आला दीन आला प्रोग्राम द दुई पौड़ांदे पेश करो। ज़मा मोहतरम रुणो पकम हालातों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत शवे दे नो अरब ख़ास तौर बाने और पूरा दुनिया के मज़ालिम आम हो बैतुल्लाह शरीफ चिद अल्लाह ताला कोरो पागी के दरेस और शपेत बुतानी खियो द हर रज बुत चूँकि काल के दरेस और शपेत रजी भी नो द हर रज बुत बेल बेल दे ब्या द हर कबीले और द ख़ानदान बुत बेल बेलो चिकला द इंसानानो खुदायान तकसीम शी नो बिया पदई के द इज्तिमा द ताकत पैदा के दो यो लारम मौजूद नवी और बिया आगे सोसाइटी के हर आगा खराबी मौजूद हुआ चाह प दुनिया और आखिरत के द नुकसान बाइस गर्जी द नाकामाई बाइस गर्जी शिर्क हो द अदियानो न इनकार हो मजालिम हो द इंसानियत कदल हो ज़िना वा फहाशी वा और यानी वा इबादतों ने मसख कड़ी हो इबादत तवाफ़ लो इबादत हो मुज़ लो इबादत हो खुदी ब अल तचरालू शपीली बेवाल लासुना में पड़कौल औदावदी इबादत करो यानी कि कम असल इबादत हो अल्लाह ताला पोड़ान दे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर तरीके बानी मुस्कोल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर तरीके सर तवाफ़ और हज कवल नो दुई आग सीज़ों न मसखड़ो दुई ब मैदान अरफात तनतलू दुई बवीच दा मैदान अरफात द हरम न बार दे और मुंग द हरम उस दुन के खलक यू न मुंग ता द दे न बार तल टिक न दी नो टोल खलक ब मैदान अरफात तलाड़ो च द हज टोल न अहम रुकन मैदान अरफात की वकूफ़ थे खुदा कुरैश सरदारान बनतलल तो मके खलक बनतलल पवदी पमिना के बद अल्लाह ताला ज़िक्र और लोयवाले बयान दो
او دی به په مینا کې ناستو د خپل پلار نیکه ذکر به کولو، د هغه لویوالی به بیانولو، د خپل اکابرینو د مشرانو د ظلم او د جبر کیسې به کولې. یعنی هر هغه طریقه چې هغه د انسانیت د ترقۍ دپاره وه، هغه د اجتماعیت دپاره وه، هغه د الله تعالی سره د تعلق قایمولو وه، هغه ټولې طریقې بدلې کړي او فرسودگی په دې کې پیدا شوه. او بیا صرف په مکه او په حرمینو کې او په عربو کې دا حالات نو، په ټولې دنیا کې دا حالات. قرآن مجید کې اللہ تعالیٰ فرمائی چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. د خلکو د دې سسټمونو په وجه، د خلکو د لاسونو د ګټې په وجه په ټولې دنیا کې په خشکۍ کې او په سمندرونو کې فساد خور شو. نو دا فساد عام ہو. اللہ تعالیٰ چې دې حالاتو ته وکتل، اللہ تعالیٰ په دې قوم او انسانیت باندې رحم وکړو، نو هغه اسباب پیدا کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لپاره ټولو نه پهله دعا حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام غوښتې وه، او په هغه ټایم کې غوښتې وه چې کله دوی د بیت الله شریف تعمیر کولو. دا ټولو نه اهمه موقع وه د حضرت ابراهیم علیه السلام د جدوجهد او د قربانیانو، او بیا د هغوی د ترقۍ ټولو نه اعلی مقام سو چې دوی د بیت الله شریف تعمیر وکړو. دې نیکۍ په وخت کې، د قبولیت په وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام مختلف دعاګانې وغوښتې چې په هغې کې یو دعا دا هم وه: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ. دا آیت د دې مضمون الله تعالیٰ په قرآن حکیم کې څلور ځای کې نازل کړی دی. څلور آیتونه دي چې دغه یو مضمون بیانوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض منصبی بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کارونو د پاره راستول شوی دی. په دې کې څلور کارونه یاد کړي دي: یتلو علیہم آیاته، چې د الله تعالیٰ د آیتونو تلاوت کوي. قرآن چونکې په الله تعالیٰ د الله تعالیٰ طرف نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا آیتونه لوستل او خلکو ته به اورول او تلاوت به کولو. نو ټولو نه پهله تعلیم د قرآن مجید د آیتونو تلاوت دی. بیا د هغې نه پس دویم کار ویزکیهم، د دوی تزکیه کول، دوی د شرک نه منع کول، د کفر نه منع کول، د ګناه کبیره نه منع کول، د بد اخلاقۍ نه منع کول، د ظلم نه منع کول، په دوی کې ښه استعداد او صلاحیت پیدا کول چې دوی کې الله تعالیٰ تعلق په اعلیٰ بنیادونو باندې قائم شي، او د هغې په نتیجه کې د انسانیت د ښېګړې او اعلیٰ پروګرام دوی اختیار کی، د هغې اهلیت او صلاحیت دوی کې پیدا شي، د اخلاقو نمونه وګرځي. ټول انسانیت دپاره دا په هرې شعبې کې نمونه وګرځي. دا اصل کې د هغې تزکیې نتیجه ده. ویعلمهم الکتاب، دریم کار دا دی چې د کتاب تعلیم ورکي. الکتاب القرآن کریم، او الکتاب چې دی د ویلی شي چې هغه صحیفه چې الله تعالیٰ طرف نه د احکاماتو په صورت کې نازل شوي وي، هغې ته الکتاب وي. یعنی د قوانینو مجموعه، د یو سسٹم مجموعه. مخکې به کتاب لیکلی شوی شي، اب د حکمران طرف نه جاری کېدو. حکمران به چې کوم آرډیننس جاری کو، کوم به قانون جاری کو، اب لیکلی و. د هغې نه علاوه به د لیکلو روایت تقریبا نو لیکلی شی دې ته فرض هم وایي، دې ته آرډر هم وایي. دا د قانون په صورت کې، د آرډیننس په صورت کې هم نافذ کیږي. نو هغه قوانین او د سسٹم مجموعه، د آئینی اصول او د نکاتو مجموعه
چې هغه الله تعالی د انسانیت د هدایت د پاره په دې دنیا کې نازل کړی دی هغه الکتاب دی القرآن کریم دی. دا الکتاب ټکی دا د قرآن د پاره استعمال شوی دی یا د تورات د پاره استعمال شوی دی؟ ځکه چې تورات کې یو سیستم موجود او قرآن حکیم هم یو سیستم انسانیت ته ورکوي. نو د ژوند د تیرولو مکمل طریقې د پیدایش نواله تر مرګ پورې او د کور نواله تر بین الاقوامی سوسایټي پورې د ژوند هر شعبه دنیا او د آخرت د فلاح چې کوم بنیادی اساسی اصول دي هغه اساسی اصول الله تعالی په دې قرآن حکیم کې نازل کړي دي. نو د دې قرآن حکیم تعلیم ورکول بل حکمه او دې ته حکمت خودل چې د دې تعلیماتو په شا بنیادی راز څه دی د دې مقاصد څه دي دې ته په یو ځای څنګه ګوري. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب د دې یو معنی کړي دا تنظیم اعمال چې انسانی سوسایټي کې معیشت سیاست سماجیات اجتماعیت د ژوند اخلاقیات دا ټول منظم کړی شي او یو اجتماعیت سره دی اتړلی شي دې ته حکمت ویل کېږي. او دا کار بنیادی طور د سیاست دی ځکه چې سیاست د ټول سسټم نگرانی کوي قانون سازی کوي پالیسیانې جوړوي. نو بله ترجمه حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ د دې سیاست هم کړی ده. اوس کوم دا څلور سیزونه وګورو نو پہلا تلاوت آیات دی او دا تلاوت آیات چې کوم دی دا قرآن مجید کې څلور ځایونو کې چې کوم آیت دا آیت نازل شوی دی هر ځای کې یتلو علیہم آیاتی پہلا دی یعنی ټول نه پہلا کار څه دی هغه تلاوت دی. د تلاوت نه بغیر علم نشي زده کېدی. ټولو نه اساسی علم نن په سوسایټي کې یو ډیره غلطه پروپاګاندا روانه ده او زور و شور سره خاص کر ګریجویټ طبقه متاثر کوي چې یو قرآن یو کلام چې دی هغې باندې سړی پوهیږي نه او دغه شان دی وایي نو د هغې څه فایده. دا ډیره زهریله پروپاګاندا ده. دا په دوو حیثیتونو سره غلطه ده. یو په دې حیثیت سره غلطه ده چې دا کلام الله یو عام کتاب نه دی دا د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی کلام لوستل د دې خپل برکات دي. قرآن حکیم چې نازل شوی دی نو د دې سره بلا انوارات نازل شوي دي او چې کله د قرآن حکیم تلاوت انسان د الله تعالی عظمت خپل وړاندې کیږي او د مینې او اخلاص سره د قرآن تلاوت کوي نو د روحانی اخلاقی درجې زیاتیږي د کې په خدای باندې اعتماد زیاتیږي د هر ټکی په بدل کې لس نیکۍ ملاویږي او قیامت پر ورځ داسې خلکو ته چې هغه قرآن حکیم حافظان وي الله تعالی به ورته وایي چې دا قرآن تلاوت کوا او د جنت په درجو باندې خیژه. یعنی هر قانون باندې چې انسان عمل کوي هغه لولي هغې په نتیجه کې د ترقی ملاویږي. نو پہله خو د کلام الله یعنی د کلام الله برابرتیا د عام کلام سره روړل د عام خبرو سره روړل دا غلط دی. دویمه خبره دا ده چې همیشه چې کله تعلیم ورکړی کېدی شي نو ټولو نه پہله تعلیم د هغې صحیح تلفظ وي صحیح پرونسیشن وي تر څو چې یو ماشوم تلفظ د نه کي مفهوم مفاهیمو ته خو وروستو رسي. مفهوم په دویمه درجه کې وي پهله خو به الفاظ د کوي او دا دنیا قانون دی. مونږ په بچو باندې دا زور نه وروړو چې هغوی د پی ورځ دا مفاهیم بالکل په اعلی درجې د دوی په ذهن کې راسخ وي. پهله مونږ ورته وایي ته وایه بس دا ژبه ته وایه ته ولیکه ٹھیک دی. نو دا لوستل او لیکل یعنی لوستل چې کوم دی دا ټول نه پهله کار دی چې ته پړاولی شي چې کله ته یو شی پړاولی شي نو مطلب ته به ځان رسې او چې کله د هغې تلاوت نشي کولی پرونسیشن نشي کولی هغه پړاولی نشي نو مخکې به تعلیم څنګه حاصل کړي. د دنیا دې روایت خلاف دا خلک پروپیګنډا کوي او ایجوکیټډ طبقه چې هغه د دې بنیادی قائل ده چې
چې هغه په پلی نرسری KG 1 کې ماشومانو ته پرونسیشن ټیکوي، د هغې بنیادي تلفظ ټیکوي، خو هغې په دې باندې د دې پروپاګنډې نه متاثره شي چې د قرآن تلاوت کول یا تلاوت زده کول دا بغیر د معنی د فهم نه دا اس مطلب نه لري، نو دا ډېر غلطه خبره ده. او الله تعالی ته پته وه چې دا پروپاګنډې به کېږي، نو الله تعالی تلاوت کلام پاک، تلاوت آیات دا یې بل ذکر کړی دی، یتلو علیہم آیاته، چې د دې نبی کار بسوي چې د خلکو په وړاندې د قرآن آیتونه لولي، د هغې تلاوت کوي. خلکو ته خو به الله رسي چې تلاوت یې کېږي، که الفاظ لوستلی کېږي نه نو بیا به څنګه خلکو ته پته لګي، او چې لوستلی کېږي نو مطلب باندې به غور کوي، د هغې مفهوم او معنا به الله ذهن ته راځي. نو ځکه تلاوت کلام پاک بنیادی عبادت دے، مستقل عبادت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم د دې ډېر لوی فضیلت بیان کړي. حضور صلی الله علیه وسلم د هغه کس فضیلت بیان کړي چې قرآن صحیح نشي لولې، تلاوت نه ورځي او زده کړه کوي او بیا پکې غلطیږي او د ټیکي په کوشش سره وایي دته د هغې په مقابله کې زیاتې نیکیانې ملاویږي چې څوک تلاوت باندې پوهیږي او په روانه وي، ځکه چې د تلاوت سره خواري کوي لګې دی. بیا هغې نه پس حالانکه دا تلاوت کلام پاک چې کوم دی که موږ وګورو نو دا د تعلیم کتاب یو حصه ده، یعنی چې کله انسان تعلیم زده کوي نو د هغې پهله سټیپ دا وي چې تلاوت زده کړي، دویم سټیپ یې دا وي چې د هغې علوم زده کړي، د هغې احکامات زده کړي. نو که وګورئ نو دا د هغې حصه ده، خو الله تعالی بیله بیانه کړې ده د دې عظمت په وجه، د دې اهمیت په وجه. ځکه دا غلط فهمیانې نه دي پکار چې قرآن مجید تلاوت کول دا نعوذ بالله یو عبث کار دی، بلکې دا یو لوی عبادت دی او دا عبادت ضرور کول پکار دی. د دې نه پس دا کوشش پکار دی چې تعلیم کتاب هم زده شي. په دې آیت کې دویم شی ویزکیهم بیان کړی دی چې د دوی تزکیه وکړي، او دا ویزکیهم یو آیت کې دلته بیان شوی، بل آیت کې بیا یعلمهم الکتاب هغې نه پسې بیان شوی، بل ځای کې د حکمت نه پس بیان شوی. دې مطلب دی چې دا ویزکیهم چې کوم دی تزکیه دا شروع کې هم ضروري ده، میانځ کې هم ضروري ده، اخر کې هم ضروري ده. دا د تعلیم په شروع کې هم پکار ده، او دا د تعلیم او د سیاست د زده کړې او د دین د غلبې د جدوجہد په دې میانځ کې هم ضروري دی. او دا چې کله انسان دین غالبوي په حکمت او سیاست باندې د کمانډ حاصل شي، د غلبه وي، نو په هغه ټایم کې هم د تزکیه ضروري ده. او تزکیه دا وي چې انسان خپل حیواني خصلتونه کنټرول کی، شیطان نه په امن کی شي او د اعلی انسانی خوبیان اختیار کی، او د دین د غلبې جدوجہد دی صرف او صرف د الله تعالی رضا دپاره کوي، مونځ دی صرف د الله تعالی د رضا دپاره کوي، روژه د الله تعالی رضا دپاره نیسي. دغه شان دی روزګار چې کوي نو د روزګار مقصد هم د بل استحصال او جبر نه دی پکار، بلکې د بچو دپاره رزق حلال ګټل او بل چاته نقصان نه ورکول، سوسایټۍ ته هم فایده ورکول. دا رزق چې کم ګټل دي دا صرف د ځان دپاره نه دي، بلکې دا د اجتماع دپاره هم یو ډېر لوی کار کوي. یو زمیندار هغه فصل کری، هغه سبزی کری، هغه باغونه لګوي، تاسو وګورئ چې د هغې فایده ټول انسانیت ته ده. که چېرې زمیندار زراعت نه کوي او باغونه ختم شي او سبزیان نه کرلی کېږي نو زمونږ ژوند به ودرېږي. زمونږ د ژوند ټولو دار و مدار په دې باندې دی. هغه صرف رزق نه ګټي بلکې هغه د انسانیت خدمت کوي. نو د انسانیت د خدمت دی جذبې سره د قوم وسایل پوره کولو دپاره، د الله تعالی نعمتونه عام کولو دپاره او د خپل بچو دپاره د رزق ګټلو دپاره د جدوجہد پکار دی. دغه شان که څوک انډسټري چلایي هم هغې هم دا صورتحال دی. د انډسټري مقصد خلکو ته
سیزونه داسې سیزونه پیدا کول او جوړول چې هغه ژوند په سہولت سره شي. اوس دا کار خو ډېر د نیکۍ کار دی، یعنی سوسایټي خدمت دی. نو یو طرف ته خدمت، بل طرف ته رزق ګټل. تجارت څه ته وایي؟ تجارت دې ته وایي چې د خلکو د ضرورت سیزونه دلته نه ملاویږي، نو خلک لاړ شي د دنیا او د ملک بل نور خالونو ته او هلته هغه سیزونه راوالي او دوی ته په سہولت سره په دکان کې کیدي او خرڅې کی، دوی ته په خپل کور یا کور سره د ضرورت سیزونه ملاو شي. نو دام د خلکو لپاره ښېګړه ده. دغه شان چې کوم خدمات دي، ملازمتونه هم د دې لپاره وي چې خلکو ته سہولت ورکړی شي. د ملازمتونو مقصد دا نه دی چې په خلکو باندې جبر وکړی شي، خلکو ته سہولت دپاره ملازمتونه کیږي چې موږ د قوم په پیسې د زراعت، تجارت او د صنعت په پیسو باندې د هغې ډسپلن قایمول او د هغې منیجمنټ کولو دپاره زموږ ډیوټي لګېدلې ده. نو دا ډیوټي د خلکو د ښېګړې او د خدمت دپاره ده. دا نه ده چې موږ د خلک بار وساتو، خلک دې چې نو هغه ته بدرد ووایو، هغه چې خلکو سره افسرانو سره ملاوېدو ته نه پرېږدو، افسر دې ځان ډېر لوی سړی وګڼي. دا پاکستان کې مرض دی، په غلام ملکونو کې دا مرض دی چې کوم افسران دي هغه ځان اوچت خلک ګڼي، حالانکه په دنیا کې افسران د خدمت فریضه ادا کوي چې د خلکو خدمت کول دي، خلکو ته سہولت ورکول دي. دا د خلکو حکمران نه دي. نو چې چا په ذمه چې خدمات دي هغه هم دا کار کوي. او که د دې منیجمنټ د سیاستدانانو سره دی، نو سیاست هم خدمت ته وایي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی، سید القوم خادمهم، چې د قوم سردار لیډر ا د قوم خادمي د خدمت په نتیجه کې لیډرشپ ملاویږي. چې څوک د قوم خادم نه وي نو د قوم لیډر هم نه دی. نو د لیډر مطلب هم دا نه دی چې ته د ټول پولیس، ټول فورسز، ټول طاقتونه هغه ځان ته راجمع که خپل تحفظ دپاره. بھئی ته خو مونږ حکمران د ځان د تحفظ دپاره نه جوړ کړی، د عوامو دپاره مو جوړ کړی، د عوامو د حقوقو تحفظ دپاره مو جوړ کړی. نو ته څنګه پروټوکول غواړې؟ ته څنګه تحفظ غواړې؟ ته به عوام ته تحفظ ورکوې که ځان تحفظ ته غواړې چې زما تحفظ دي؟ او چې کله غلطې پالیسیانې وي د هغې نتایج بیا همدغه وي چې د عوامو په مقابله کې خپل تحفظ ګراني. نو که ټوله مشندري د دې حکمرانانو او د غټ خلکو د دې دپاره لګېدلې وي، نو پبلک به څه کوي؟ د پبلک غریب سړي، کمزوری سړي، د هغه تحفظ به څوک کوي؟ ځکه د هغه تحفظ او د تپوس والا نن په سوسایټۍ کې څوک هم نشته. نو قرآن حکیم کې دویمه خبره د تزکیې کړې ده چې دی د ګناهونو رضایلو نه پاک شي، دی کې هغه کوالټي پیدا شي چې دی د انسانیت د ښېګړې دپاره کار کوي. نو په هرې طبقې کې چې هر کار څوک کوي د انسانیت د ښېګړې دپاره، نو هغه د نیکۍ کار دی. د نیک کېدلو مطلب دا نه دی چې انسان د هر وخت په جماعت کې ناست دی. قرآن مجید کې الله تعالیٰ فرمایي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. چې کله تاسو د جمعې مونځ نه فارغ شئ، نو په جماعت کې ناست نه اوسئ، په جماعت کې به ناست نه اوسئ، بلکې څه وکوئ؟ فَانتَشِرُوا، خواره شئ، فِي الْأَرْضِ په ځمکه باندې، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، او د الله تعالیٰ فضل یعنی رزق تلاش کړئ. د رزق په تلاش کې اوسئ تاسو. نو د سوسایټۍ اجتماعیت هم چلول دي، ځکه الله تعالیٰ د عبادات او فرایض یو محدود ساتلی دي. په پوره ورځ کې 5 مونځونه ساتلی دي، د هغې پابندي کول ضروري ده. او د یو میاشت روجې حکم یې ورکړی دی. دغه شان صاحب نصاب باندې زکات فرض دی، په کال کې یو ځل فرض دی. صاحب نصاب او استطاعت باندې حج فرض دی، په ژوند کې یو ځل فرض دی. باقی ژوند به څه کوي؟ باقی ژوند به خدمت کوي، خپل بچو ته به رزق کټي، د هغوی تربیت به کوي. دا بچي چې خدای مونږ ته راکړي دي څه دپاره؟ د دې دپاره چې مونږ دوی ته حلال رزق وګټو او د دوی تربیت وکړو، د خپل کور نظام ټیک کړو. دغه شان سوسایټۍ دپاره چې کور نظام نه فارغ شو، باید د سوسایټۍ خدمت کوو. نو د دې خدمت دپاره انسان پیدا شوی. اوس تزکیه دا ده چې دا ټول کارونه چې کله انسان کوي دا د الله رضا دپاره کوي.
دا د دې شاته د اخلاق حصول وي، د دې شاته د اجتماعیت ښېګړی، د دې شاته د الله تعالی رضا وي، د الله تعالی مینه حاصلولی. دا د دنیا غرض او مقصد دپاره نه کوي، دا د خپل مفاد دپاره نه کوي، دا د انسانیت د ښېګړې دپاره کوي. دا تبدیلی ده چې انسان په الله تعالی په انسانانو کې پیدا کول غواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ذمہ داری اوس پاراله چې دا د سوسایټي چې کوم عام خلک دي د دوی تربیت وکړه او د دوی تربیت چې وشي نو دا په هغه اعلی منصب باندې قائم شو چې دوی ته صحابه ویل کېږي، چې د هغوی باره کې الله تعالی فرمایي آمنو کما آمن الناس، تاسو د دوی په شان د ایمان راوړئ. د هغوی ایمان، د هغوی ژوند هغه یو معیار او نمونه وګرځېدو، د هغوی اخلاق د انسانیت لپاره نمونه وګرځېدل، ځکه چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تزکیې او د تربیت نه تیر شوي دي، د حضور صلی الله علیه وسلم صحبت نه تیر شوي دي. او بیا یې وفرمایي ویعلمهم الکتاب والحکمه، چې دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي، د شریعت احکامات ورته وښایي، د شریعت قوانین ورته وښایي. شریعت څه ته وایي؟ شریعت وایي هغه نظام چې د هغې مطابق، داسې نظام چې د هغې مطابق انسانیت خپل ټول ژوند تیروي. اوس د دې معیشت، د دې سیاست، د دې عدالت، د دې تعلیم، د دې کور، د دې سوسایټۍ، د دې ملکونو خپلو کې تعلقات، د دې شاته به قوانین سي، هغې شاته به اصول سي. دا به په کوم اصولو باندې کار کیږي، په کوم قوانینو باندې به کار کیږي. د هر عمل شاته یو قانون، یو سیستم موجود وي. بغیر د سیستم نه خو یو کار نه کیږي. یو کور هم په یو سیستم باندې جوړ وي، هغې کې د خاوند او د ښځې د حقوقو تقسیم وي، د فرایضو تقسیم وي، د بچو ذمہ داراني، د بچو حقوق وي، د والدینو حقوق وي، د وروڼو خویندو حقوق وي، د حقوقو فرایضو دا دایره چې کله جوړه شي نو د هغې نه یو کور جوړیږي. نو دا کور چې دی دا هم یو د دې شاته هم یو سیستم وي. دې سیستم د شریعت ویل کېږي. هغه احکامات چې هغه د دې پوره اجتماعیت د هغې مقصد د خدای سره تعلق قایمول وي او که د هغې مقصد سوسایټۍ ښېګړی، خو د دې شاته یو قانون موجود وي، یو سیستم موجود وي. دا سیستم او قانون د الکتاب نه انسان ته ملاویږي او دې ته په اصطلاح کې شریعت ویل کېږي. شریعت هغه احکامات، هغه قوانین چې د هغې مطابق مکمل ژوند تیریږي او دا د دنیا او د آخرت د فلاح ضامن وي، د دنیا د ترقۍ او د الله تعالی سره د تعلق قائمولو هم ضامن ګرځي. حقوق الله او حقوق العباد، د دې احکامات ورکول دا ویعلمهم الکتاب والحکمه او حکمت ورته ښیي. اس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ویعلمهم الکتاب والحکمت، د کتاب تعلیم هم ورکوي او د حکمت تعلیم هم ورکوي. او حکمت د یو شي حقایق معلومول، د هغې مرکزي پوینټ معلومول چې مرکزي نقطه څه ده، د دې شاته هغه مقصد څه دی، مقاصد څه دي. چې انسان د اعمالو مقاصد معلوموي نو د دې ټولو اعمالو شاته یو ډېر لوی مقصد چې هغه داسې اجتماعیت قایمول وي چې په هغې کې ټول انسانان یو مرکز سره منسلک وي او د دوی تعلق د الله تعالی سره. نو د دې اجتماعیت قیام دا د دې شاته مقصد وي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړو چې حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه چې دا د دارالعلوم دیوبند 80 کاله محتمم پاتې شوی دی او دا د بانی دارالعلوم دیوبند نوسی دی. دوی دا فرمایي چې د دې حکمت نه مراد سیاست دی. اوس هغوی دا وایي چې د دې 3 شعبې دي: شریعت، تعلیم کتاب، طریقت ویزکیہم، تزکیہ نفس، اور سیاست والحکمہ. اوس دین په 3 ستنو باندې ولاړ دی، یعنی 3 شعبې دي. شریعت احکامات ښیي، طریقت په هغې باندې د تلو طریقه او دیانت پیدا کوي. هر کار چې د امانت او دیانت په بنیاد باندې، د رښتیا په بنیاد باندې کیږي نو نتایج پیدا کوي. که کار ښه وي
خو انسان بددیانت وي، انسان وسایلو حفاظت نه کوي، ذاتی مقصد او غرض د پاره استعمالي، نو هغه صحیح لارم غلطه شي، یعنی د هغې نتیجه هم غلطه راوځي. د هر شي شاته یو تربیت او اصلاح وي. نو د اسلام د نظام د قیام د پاره خامخا د یو تربیت ضرورت دی، د یو اصلاح ضرورت دی. هغه اصلاح چې د هغې په نتیجه کې صحابه کرامو جماعت صحابه شو، د هغې په نتیجه کې مکه آزاده شوه او د نمونی جماعت وګرځېدو، صحابه د نمونی جماعت وګرځېدو او هغه سوسایټۍ ته ترقی ورکا او په ټولو سوسایټۍ کې امن او خوشحالي پیدا کا، ترقی ورکړه، اخلاق پیدا کړ. حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه دې دپاره راستولی شوی یم چې د اعلی اخلاقو تکمیل وکړم. نو د دې اعلی اخلاقو تکمیل عملی مظاهره په جماعت صحابه کې شوی ده. دا هغه جماعت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې پیدا شوی. نو د اعلی اخلاق پیدا کولو لپاره تزکیه او تربیت وي، او دې ته په نن دور کې په اصطلاح کې تصوف ویل کېږي. نو تصوف بنیادی کار خلقو کې اعلی اخلاق پیدا کول دي. تصوف د خاص یو شکل نوم نه دی. نن سبا یو خاص ټوپۍ اچول، یو خاص پټکې اچول، یو خاص لباده اچول، یو خاص قسم ذکر کول، ٹھیک دی، او یو خاص حلقې سره منسلک کېدل، دې ته تصوف ویل کېږي. حالانکه د دې تصوف سره هیڅ تعلق نشته. یا د تعویذونو او په هوا کې د الوزېدو او چې د خلکو ته نورانیت ښودل، د دې تصوف سره تعلق نشته. تصوف خو په شریعت باندې د خوشحالۍ او د زړه سره د عمل کولو نوم دی. حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې زمونږ ټولې سلسلې د هغې سره ځي او ملاویږي، حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي وایي چې که چېرې یو کس په هوا باندې الوزي نو د هغه د نیکۍ تصدیق مه کوه، د ولایت تصدیق مه کوه. او چې یو کس وګورې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو پابند دی او ډېر په خوشحالۍ په مینه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او دین باندې عمل هغه کوي لګې دی، نو وایي چې دی ولی الله دی. نو په شریعت باندې صحیح د هغې د روح مطابق عمل کول، دې ته تصوف ویل کېږي. تصوف دا نه دی چې انسان دی چې دی نو دا هغه کې چې قلب جاری شو، لوډ پوډ شي او چې دی نو مختلف قوالی او د دې نوم تصوف وګرځېدو. دا تصوف نه دی. ممکنه ده چې څه څیزونه دی کې چا صوفیاو د خاص کس د بیماری علاج دپاره د ښودلی وي، نو هغه د هغه مریض مطابق یو علاج خو کېدی شي، خو د دې نوم تصوف نه دی. تصوف اصل کې نوم دی چې انسان کې د الله تعالی د تعلق، د انسانیت د ښېګړې هغه اعلی جذبه همت پیدا شي چې دا ټول کارونه صرف او صرف د الله تعالی رضا دپاره کوي. نو دا د تصوف بنیادي مقصد دی. په دې کې د اخلاق پیدا شي، د دې اوچت سړی جوړ شي، د دې رهنما جوړ شي، د دې نه د غیر الله مینه وځي، د ده پړه کې صرف د الله تعالی یره وي، ٹھیک دی، د غیر الله یره او خوف دې ختم شي، د هغې د غلامۍ نه دی آزاد شي. د غلامۍ نوم تصوف نه دی، د غلامۍ نه د ازادۍ نوم تصوف دی. نو یزکیهم دا تصوف دی او دا ضروري دی. د دې نه بغیر تاسو وګورئ چې مز خپله نتیجه نه پیدا کوي. مز د ریاکارۍ دپاره چې وي، نو قرآن حکیم کې الله تعالی د داسې خلکو خلاف روح صورت نازل کړی دی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. هغه قرآن مجید کې الله تعالی وایي چې د مزګزارو دپاره هلاکت دی هغه خلک چې خپل مز نه غافل دي، د ریاکارۍ مز کوي. نو مز کې غفلت پیدا کېږي. د مز کې دا غفلت به څوک لرې کوي؟ څنګه به لرې کېږي؟ دا د تصوف په ذریعې سره لرې کېږي. روژه نیولو کې چې کوم غفلت دی هغه څنګه لرې کېږي؟ په تلاوت کې چې کوم غفلت دی هغه څنګه لرې کېږي؟ په رزق حلال ګټلو کې، د بچو تربیت کولو کې چې کوم غفلت دی هغه څنګه لرې کېږي؟ په معاشره کې د امن قایمولو په اعتبار سره چې کوم غفلت دی هغه څنګه ختمېږي؟
او هغه صلاحیت چې د هغې په نتیجه کې دی دا ټول کارونه ښه طریقې سره وکړی شي. پهله درجه خدای باندې د اعتماد او یقین دی، د صحیح عقاید دي. دویمه درجه د خدای سره تعلق او عبادت دی. دریمه درجه د مخلوق ښېګړه ده، اجتماعیت قائمول دي. نو یزکیهم مقصد بنیادی طور دغه دی. او سیاست چې کوم دی دا بیا د طاقت نوم دی، د اجتماعیت نوم دی چې د هغې طاقت په ذریعې سره تربیت یافته خلک، د شریعت ماهر خلک چې هغه د شریعت نه موتی وي، شریعت مهارت هم په دې کې موجود وي او تربیت نه موتی وي چې تربیت یې اعلی درجې کې شي وي، هغه خلک د سیاست اهل دي. ځکه چې سیاست کې انسان سره ډیر طاقت وي، او چې کله طاقت انسان ته راشي او هغه کې حیوانیت او درندگی موجوده وي، هغه ظلم و جبر کوي، دغه دننه شیطان ناست دي، هغه شیطانۍ کوي، هغه انسان قتل کوي، هغه به وسایل باندې قبضه کوي، هغه به د خلکو عصمتونو سره لوبې کوي، عزتونو سره لوبې کوي، هغه سوسایټي کې تقسیم پیدا کوي. او ضروری ده چې کله یو سیاست کوونکی کس وي د هغه شاته د شریعت تعلیم هم وي او د تصوف تزکیه هم وي. او زمونږ چې څومره حکمرانان پاتې شوي دي هغه به د فقهاو شاګردانو او د صوفیاو مریدان به ځکه لوی لوی نظامونه وچلولی شو. په نن دور کې دا فتنه جوړه شوه چې اوس بغیر د شریعت نه او بغیر د طریقت نه سیاست ته لاړ شي. نتیجه څه وي؟ نتیجه هغه ده چې موږ په خپل ملک کې وینو کم جبر او ظلم چې قایم دی او کم خبرونه چې د انسانیت نه غورځېدلي کارونه موږ اورو او کم مظالم موږ اورو، هم په دې وجه باندې چې د دې شاته تربیت نشته، د دې شاته تزکیه نشته، د دې شاته شریعت نشته. اوس که چېرې د شریعت پابند نه وي نو بیا به د خپل مفاد دپاره قانون جوړوي. ځکه زمونږ په علم کې راغلي چې داسې قوانین جوړ شوي چې حکمران طبقه د بار نه څیزونه امپورټ کړي او چې کله بندرګاه ته راشي نو دوی څه وکړي چې یو قانون پاس کړي چې دا شی په دې باندې بلټي فری ده، او چې کله خپل مال وباسي بیا بل قانون جوړ کړي چې نه اوس په دې باندې ډبل بلټي ده. نو دا څه خبره شو؟ قانون به د ټولو دپاره وي که قانون به د حکمرانانو دپاره کله بدلیږي کله به ټیکېږي. او څه خلک خو د قانون نه بالاتر دي، ای خو د قانون پابند هم نه دي. نن سبا خو هر یو کس چې مونږ ګورو چې هر اداره هر کس چې د هغه په لاس کې اختیار دی هغه قانون نه بالا دی. او چې کوم خلک قانون نافذولو والا دي، که هغه عدالت وي، که هغه پولیس وي، که هغه فوج وي، که هغه انتظامیه وي، که هغه مدرسی استادان وي، پروفیسران وي، که هغه د یونیورسټۍ انتظامیه وي، هغه قانون په خپله ماتوي. د قانون ماتولو هماغه خلک ذمہ داری بغیر د محکمې نه یو کس غلا نشي کولی. چې غلا کوي نو د محکمې مشر به سره شاملي، د هغه په ذریعې سره به قانون ماتېږي. نو قانون ماتولو لارې څوک ښیي؟ قانون څوک ماتوي؟ چا سره چې اختیار وي. نو د قانون د ټولو دپاره پکار دی. که چېرې مونږ یو قسم د قانون نه بالاتر کو نو د هغه لاندې ټوله انتظامیه به د قانون نه بالاتر شي. ځکه شریعت څه وایي چې خلیفه پکار دی، شهنشاه نه دی پکار. او خلیفه څوک وي؟ نائب وي چې هغه د شریعت پابند وي، د شریعت نه بالاتر نشي کېدی، د شریعت احکاماتو نه هغه مبرا نه وي، هغه بیل نه وي، هغه د شریعت پابند وي، په هغې عمل کوي. نو که چېرې خلیفه پابند دی د شریعت نو بیا بل څوک داسې کېدی شي چې هغه وایي چې زه د شریعت نه بالاتر یم، د قانون نه بالاتر یم، زه به قانون په ما باندې نه امپلیمنټ کېږي، په هر چا باندې ما امپلیمنټ کېږي. قانون ته هر څوک جوابدeh دی او هر څوک جوابدeh پکار دی چې په سوسایټۍ کې د قانون عظمت او اهمیت وي نو سوسایټۍ به چلی. او که چېرې د قانون عظمت او اهمیت ختم شي نو د ځنګل قانون به وي. او موږ عمدي ځنګل قانون طرف ته روان یو. په سوسایټۍ کې هر کس قانون په خپل لاس کې علي نو نتیجه به صحیح، عدالتونه فیل دي، پولیس فیل دی، انتظامیه فیل ده. ځکه چې قانون هر څوک په خپل لاس کې علي. چې کم کس چې کم سیاستدان شو، حکمران شو، هغه بیا ټول قوانینو نه بالاتر دی. هغه وایي چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم،
زه او زما خاندان دا قانون نه بالاتر شو ځکه چې زه وزیر یم، زه ایم پی ایم، زه ایم این ایم، زه د یو پارټۍ مشر یم. دې مطلب دی چې دا پارټیانې د لا قانونیت دپاره دي که دا د قانون دپاره دي. که سوسایټۍ کې لا قانونیت جوړ شي نو سوسایټي تباه کېږي. تمدن الله ترقي کوي چې د تمدن روایات او قوانینو باندې عمل کېږي. تاسو ګورئ چې ترقي یافته ملکونه د هغوی په ملک کې یو لیکلی قانون نشته د ډېرو ملکونو په، خو د هغوی روایات دي، هغه روایات یې قایم ساتلي. د هغې روایاتو خلاف ورزي کول ډېر لوی جرم ګڼي. نو اوس که چېرې یو سوسایټۍ کې د شریعت احکامات نه وي او بیا د شریعت احکامات هغه د هغې پابندي لازمي نه ګڼل کېږي نو نتیجه به صحیح. ځکه داسې خلک پیدا کول چې هغه لا قانونیت طرف ته خلک بوزي دا بالکل غلط دی. سوسایټۍ کې قانون بالادستی پکار ده، یو آئین بالادستی پکار ده، یو قانون او سسٹم باندې ملک چلیدل پکار دی. ملک کې خلکو کې دا تربیت او شعور پکار دی چې هغوی به د قانون او د سسٹم د قومي املاک او د وسایلو هغه وایلیشن بالکل نه کوي. هغه املاک به د انسانیت دپاره وي، د هغې دپاره به هر کس جوابدeh وي چې ما قوم ته د قوم املاکو ته د قوم وسایلو ته څه نقصان ورسولو، خپل اختیارات مې استعمال کړ او د هغې په نتیجه کې مې خپل وسایل راواغېستل او نور خلکو ملټي نیشنل کمپنیانو ته او حکمرانانو ته سمراج ته ورکړل، یا حکمرانانو خپل جیب ته واچولو، بارې تقسیم کو. قرضې د ملک په نوم باندې راځي، نیمې قرضې خو ای عمل ته نه واپس والي، د انتظام په نوم باندې، د سود په نوم باندې، د ایڈمنسټریشن په نوم باندې، د پلانینګ په نوم باندې، او بیا نیمه حکمرانانو خوري. نو پبلک ته ځي، پبلک ته خو ټکم نه رسي، نو لاندې به ترقي څنګه کېږي، خوشحالي به څنګه پیدا کېږي؟ نو دا غلطې لارې. قانون د هر چا دپاره پکار دی او چې کم پیسه د پبلک دپاره راغلي حکمران صرف د هغې منیجمنټ کولی شي، حکمران یې خوړی نه شي، منیجمنټ کولی شي. ها هغه منیجمنټ کې چې څومره انتظام باندې خرچه راځي د یو عام کس مطابق هغه خرچه خو په ده باندې کېدی شي، خو دا نه شي کېدی چې هغه د ټول وسایل خپل جیب ته واچوي. آفشور کمپنیانې دې جوړې کړي، پټې کمپنیانې دې جوړې کړي، د چین په نوم باندې، د یورپ په نوم باندې، ملټي نیشنل په نوم باندې. دا خو آسان کار دی، یو کمپنی په امریکا کې رجسټر کا، یو کمپنی په چین کې رجسټر کا او بیا ته ورته ټیکه ورکړه او ستا کمپنی ده، خپل کور کې وسایل ساته. بلکې دام زموږ په علم کې راغلی چې کمپنی رجسټرډ هم نه او دلته کې خبره کېږي د چین کمپنی کار کوي، دا د جرمني کمپنی راغلی دا کار کوي، دا د امریکې کمپنی دا راغلی کار کوي. دا د امریکې دم که نه، دا د چین دم که نه. زمونږ حکمرانانو دغه شان جوړ کړي وي او کومه ګټه چې راځي خپل حکمران ځان سره معاهدې کوي، ځکه چې قانون نه بالاتر دي، قانون ته جوابدeh نه دي. قانون ته هر څوک جوابدeh پکار دی، قانون تابع وي. علاوه سیاست دي. زموږ حضرت شاه سعید احمد رائے پوری رحمت الله علیه فرمایل چې ټولو نه پهلا نظریه ده د شریعت زده کړه ده. پهلا به شریعت باندې ځان پوهه، مقاصد به معلومه د هغې نظریه او نصبرین څه دی، دې باندې به ځان پوهه. بیا تربیت او تزکیه ده چې اوس انسان کې جاه پرستی ختم شي، مال پرستی ختم شي، شهوات پرستی ختم شي، خواهشات پرستی ختم شي، چې دا څلور مرضونه ترې وځي. نو ده کې اوس اهلیت پیدا شو چې د سیاست ته لاړ شي. تر څو چې دا دوه څیزونه ټیک نه وي نو د سیاست نشو کولی. د سیاست شاته شریعت پکار دی چې دا سیاسی خلک پابند کی، د سیاست شاته تصوف پکار دی چې دا د اخلاقو دایره کې وساتي. او کچره سیاست نه وي او شریعت وي نو قانون به چېرته امپلیمنټ کوي؟ تا سره د امپلیمنټیشن طاقت نشته، ته به څنګه نافذ کوي؟ که صرف طریقت وي، شریعت او سیاست نه وي نو بیا به جماعت په ګوټ کې یا د غره په یو کنده کې به ناست بس خپل ذکر او عبادت کوا. سوسایټۍ دپاره خو ته یو ښه کردار نشي ادا کولی. د هغې دپاره خو ضروري دی چې ته به د شریعت قوانین او سسټم نظریه د هغې زده کړه به هم کې او بیا به صلاحیت پیدا کې او د هغې نه پس به ته بیا سیاست کې. نو سیاست دپاره د اجتماعیت دپاره خلک تیارول دا د دې بنیادي مقصد دی.
اوس تاسو ګورئ چې د دې آیت په نتیجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت صحابه جوړ کو، په عربو کې انقلاب راوستو، په دنیا کې انقلاب راوستو. د دنیا اعلی ظالم طاقتونه هغه ته شکست ورکو، د عرب ظلم او د هغه سیستم ختم کو. هغه سیستم چې د جهالت او د ظلم په بنیاد باندې قائم وو، د بے حیايي او د کفر او د شرک په بنیاد قائم وو، هغه د توحید، د عدل، د حیا، د امن، د انسانی تحفظ، د اجتماعیت په بنیاد باندې قائم کو. د رنگ نسل تفریق ختم کو، د قبائلوں په بیس کې جګړه ختمه کې، انسانی معاشره کې طبقاتی سوسائٹی ختم کړه، اجارهداری ختم کا، عدم تحفظ ختم کو. هر کس محفوظ شو، هغه ته امن ملاو شو، هغه ته معاشي خوشحالي ملاو شو. هر کس تجارت کولی شي، هر کس وسایل باندې حق لري، هر کس ته حق ورکو چې ته په بنیادی خپل حق د پاره ته خلیفۃ المسلمین هم چیلنج کولی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین د جمعې خطبه ورکړي، او تاسو ته پته ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی څومره روبو، خو شریعت خلکو ته دا ازادي ورکړي وه. د شریعت په وړاندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بسر ټیټولو. یو کس را پاسېدو چې عمر ته خو مونږ ته لیکچر راکې، خطبه راکې، خو پهلا مونږ به ستا خطبه اله اورو چې ته ما ته زما د خبرې جواب راکې، زما پتا باندې اعتراض دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې وایه څه اعتراض دی؟ وایي چې اے عمر ستا قد او بړی د مانه غټه ده، ما ته چې کوم د یمن صادر راغلی وي د یمن نه، ما ته چې کوم صادر ملاو شوی د هغې نه زما کمیس نه جوړیږي، یو حصه یې جوړیږي، او تا د هغې کمیس اچولی دی، د هغې صادر. دې مطلب دا دی چې تا د بیت المال نه 2 صدرې غشتي. د دې جواب ما ته راکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې جواب به زما زوی درکوي. زوی ودرېدو، هغه وایي چې او دا صادرې چې کوم دي دا یو ما ته ملاو او یو مې بابا ته ملاو. ما وکتل چې د امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین دی او د یو کمیس نشته چې دی واچي په هغې کې خطبه ورکړي، نو ما دا مناسب ونه ګڼله چې دا صادر دی زه ځان ته والم، ما دا صادر خپل پلار ته ګفټ کو، تحفه مې ورکړه، او د هغې نه د دې صادر جوړ شو. نو بیا هغه صحابي وي چې آو اوس ته مونږ ته حکم کوه، ته چې څه حکم کوې مونږ به منو. اصل دا دی چې تر څو حکمرانان کلیر نه خلکو ته جواب دی نه، نو خلک به څه مرسته وکړي چې خلک مونږ سره نشته. بھئی خلک خو تاسو روزانه لوټئ، کله د ذلیله کېږي، کله د بجلۍ دپاره، کله د ګیس دپاره، کله د روټۍ دپاره، کله د تعلیم دپاره، کله د علاج دپاره، چې کوم بنیادی انسانی حقوق دي چې د هغې دپاره ذلیله کېږي، نو تاسو مرسته به څوک وکړي؟ لیډرشپ خو هغه چې هغه د ټول قوم پلارانی د بچو په شان د ټول قوم تربیت کوي، د هغې د حقوقو مرسته کوي، د دنیا نه دای حق غواړي چې دا زما د قوم حق دی، دنیا سره مقابله کوي. دا نه وي چې د دنیا ایجنټ وي او د خپل قوم حقوق هغه په نورو خلکو باندې خرڅوي او خپل کمیشن علي. دا ژوند بدلول غواړي. دا ژوند څنګه بدلیږي؟ دا به د دې آیت په رڼا کې چې کله مونږه د شریعت صحیح نظریه او احکام، طریقت، صحیح تربیت، د عدل او د توحید په اساس باندې د اعلی اخلاق اختیار کو، او بیا سیاست هغه هم د اجتماعیت او د الله تعالی رضا لپاره، د انسانیت د ښې کړې دپاره چې زه د خدای په وړاندې هم جواب دیم او د قوم په وړاندې هم جواب دیم. د دې جوابدهي تصور د پړه کې موجود وي، نو بیا نتیجه پیدا کیږي. الله تعالی دې مونږ ته شعور نصیب کړي، په دین باندې عمل کولو توفیق دې نصیب کړي، او زمونږ د حالات دې بدل کړي. حضور صلی الله علیه وسلم چې د کم اعلی مقاصدو دپاره دې دنیا ته راستولی شوی، په هغې باندې د عمل توفیق مو دې نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.